是的，正如你在标题及缩图所见，我叛逃了 Windows，并转去使用3种 Linux 系统。为何我想要这么做？在现今 Linux 对于民众在日常使用上，比起前几年的实用性更高了一点。据我所知，比较有名的 Linux 有 Ubuntu、Linux Mint、Arch Linux 等等。我使用过的 Linux 系统屈指可数。而今天我将使用3种基于 Ubuntu 架构的 Linux 系统，实际测试各个系统强调的点以及我遇到的问题。其中我也会整理各个我查询到的资料，供享尝鲜的玩家参考。这次要体验的3种 Linux 系统，分别是较广为人知的 Linux Mint、最接近 Windows 排列方式的 Zorin OS， 以及我个人最想尝试的 Pop OS。这部影片会附上对应系统的章节，如果观众只对3种其中一种感兴趣的话，你可以直接跳到那个章节观看。那么究竟逃离之后的体验是如何呢？如果你不知道什么是 Linux 的话，让我来介绍给你听。如果你已经知道 Linux 是什么的话，你可以跳到这一个时间点。Linux 一种基于类 Unix 的系统，它自由开源，核心由林纳斯托瓦兹于1991年10月5日首次发布。使用者最能感受到与 Windows 的不同是硬体占用度相差较大。Linux 硬体占用量不会到很多，较旧型的电脑也很适合安装 Linux， 但在现今游戏如此多的情况下，支援度还是远不及 Windows， 这也是这个企划的挑战之一。Linux 系统套件目前热门的有 Debian、Fedora 以及 OpenSUSE， 其中 Debian 延伸的 Ubuntu 是我最常玩的 Linux 系统，而今天要体验的3种系统都是基于 Ubuntu 所开发的。好，灌完 Linux Mint 的第一件事情，灌显卡驱动。在 Windows 上面 ，Windows Update 会自动帮你灌相对应显卡晶片制造商的驱动，但 Linux 不会。所以我上网找资料，使用系统内建的驱动管理员安装专用驱动，之后重新启动，然后查出，对，刚灌完驱动就有问题，那就是我的副萤幕无法显示画面。我首先第一直觉是 NVIDIA 驱动的问题，但是我重灌了几个驱动，仍然还是不行。不论我灌哪一个版本，副萤幕始终都不会亮，而且在 NVIDIA X Server Setting 上面也仅有少数选项。查了以后发现，由于我是从 Windows 11叛逃过来的，在 Windows 11你需要在 BIOS 里面开启安全启动的选项，但在 Linux 你必须把这个选项给关掉。之后我到我主板的 BIOS 关掉，安全启动后，副萤幕成功点亮。但这时另外一个问题又出现了，那就是系统会异常的卡顿。虽然早知道 NVIDIA 对于 Linux 的支援度本身就没有到很好啊，但也应该不至于这么卡吧。我当时也是那么认为，所以我就尝试忽略这个卡顿继续用下去了。直到后面我使用其他2款系统，我才发现解决方法。但这一部分我先慢关止，之后再说。关于 NVIDIA， 其实有一个小趣事，你可能知道，这来自林纳斯托瓦兹于2012年6月14日的一场位于阿尔托大学的演讲。其中一个时间点，有一个听众向林纳斯托瓦兹提出 NVIDIA 的相关问题，而林纳斯托瓦兹也针对此事进行说明及评价，并且说到 NVIDIA 是我们硬件厂商里其中一个最难搞的。之后就对着镜头比出文雅手势。以下播放当天的演讲影片，给你看看当天为何林纳斯托瓦兹会这么说。I have a question over here. Yuhol? Oh, no, you haven't. Okay. Short backstory on the so to explain my question is like I got myself 2 years ago a laptop that had 2 graphic cards. It had an Intel and an Nvidia, and it had the famous Optimus chip that was difficult to operate from Linux. And I saw at the beginning I was like expecting to get support at some point, and it was kind of difficult at the beginning. And full support came something like a half a year ago with one project that's on GitHub that's working pretty nice. But what I saw that at some point I was kind of expecting that maybe NVIDIA would kind of chip in and do something for it. And they said flat out, no, we're not doing any support. And I was like, well, we're playing in the same sandbox. Why can't we be nice to each other? It's like things like this that we cannot have the
hardware producers think about the other stuff as well. Yes. They're like hard set on that you cannot really cooperate with them on this. It's like what's your comment on this, that kind of situation? I would say I know that's- exactly what you're talking about, and I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that NVIDIA has been one of the worst trouble spot we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So NVIDIA, fuck you. Making some friends there. Don't get me wrong, I'm not saying that other companies are perfect either. We have had companies that just don't care. We've had companies that felt that Linux wasn't a big enough market. We'd have situations like that. At the same time, there's a lot of companies that have been very helpful since very early days. And I think it's very sad when you sell hardware and you actually use Linux and you're being really difficult about it. And I really, yes, I'm sad when it happens. We can't do anything about it, but it's life. I wish everybody was as nice as I am. 那都解决完基本的问题，就试着安装我常用的软体吧 ，Steam、Discord、Spotify， 各个安装过程都没有什么问题。但 Steam 我想要留到后面再打开测试。我另外想到的是达芬奇，毕竟是我最常接触的剪辑软体嘛，而不是在 Linux 使用看看。恰巧达芬奇支援 Linux， 可以无痛在 Linux 上面使用，于是我就下载下来，然后安装。接着问题又出现了 ，Linux 就是这样，你需要有一个储存能力基底，要到处查资料解决。之后我照着前人的经验去处理，我尝试了下载缺失资源包，不行。之后我要持续找资料，发现有人透过中断的方式成功安装并启动，我也照着步骤安装，但却启动不了。确切原因我也不清楚，但大部分可能是因为达芬奇使用来自于自己路径的资料库，有的好，有的坏，有的相容，也有的不相容。目前比较可行的方法是转移部分的资料库，让达芬奇使用预设系统的资料库。更详细的资讯我会放在说明栏，放上连结，供有兴趣的玩家参考。这趟完后，达芬奇成功开启，但却跳出一个不支援的 GPU 处理模式。这是由于我系统仍然是使用预设的显卡驱动，这问题使用 NVIDIA 专用驱动就解决了，算是一个小问题。体验了一下在 Linux 使用达芬奇，我得说啊，这种卡顿的体验在其他两个系统发现解法之前，我是几乎剪不下去的。即便只播放音乐预览的情况下，实在还是太卡了，像是在用一台一代酷睿剪片的感觉。但这个问题是可以解决的啊。体验完后，我接着尝试开启 Steam， 开启之后图标出现在桌面上，我尝试点了几下，跳出了终端，是不是要安装需要的资料？然后就没有然后了，怎么点它就是没有反应？我还尝试透过内部软体商店安装，结果还没安装就跳出错误 ，What the fuck？ 其实你知道我就是找资料解决嘛，但是比扯铃还扯的来了，查到一半还在终端页面，它自己就打开了，还有这种操作啊？反正它开了就开了嘛，我顺手装了个 Undertale 来玩，确实是完美运行，而且也很顺畅。我也尝试安装台湾独立游戏 Estella， 但很遗憾的，只有开头可以播放出来，之后就会卡住了。本来想要装其他游戏试试，但想到之后有一个系统可玩性比较高，那我们就先体验到这边。Steam 其实大部分的游戏都可以运作，但有的要碰碰运气，有的可以，有的不行。当然还有官方的验证人可以参考嘛，但验证不代表可以顺利执行，还是要有出错的心理准备。写程式的部分就不用说了嘛 ，Linux 的强项根本没有难处，但我本人只会写建议书，这个就算了吧，简单测试个 HTML 就差不多了。台湾人常用的 Line 我也只能宣告失败了，毕竟 Line 目前也没有 Linux 的版本，唯一替代方案应该只有 Google 的扩充插件了。
Zorin OS， 一款之前很火红的 Linux 系统，号称最像 Windows 的作业系统。从官网图来看，界面确实很像，但实际体验如何，直接开罐系统就知道了。灌完系统后，与 Linux Mint 一样，先灌驱动，不过这一次得透过指令安装。详细的资料我会放在下方给玩家参考。我刚才有说到，在安装完驱动后会有异常卡顿，这个系统也不例外。那我如何解决的呢？答案就是直接把副萤幕的线给拔了。我在猜，也许是因为我刚刚前面提到的 NVIDIA 在 Linux 资源性比较差，可能驱动上无法负荷2个显示器，反倒使用1个显示器会比较顺。当然，这也只是我的猜测啊，实际情况还是得看各位当下的状况去判断。其实这个系统我比较想要尝试的是它的 Y 插件功能，这个插件能够运行来自 Windows 的软体，但不是任何一个软体都能运行。既然它界面如此像 Windows， 那它可不可以为 Windows 用户带来同等的体验？首先是 Adobe 美术系列的替代品 Affinity。我们想说，既然 Adobe 系列无法安装，那 Affinity 应该是可以的吧？结果因为卡到 .NET 问题，根本没有办法安装。哎呀，本来还想要在这个系统上制作缩图呢。接着这比较牵扯到驱动的写手宝典，我的滑鼠是写手幽灵的 W95 Max， 而 W95 Max 的自定性很高，可以设定好几个设定档。于是我尝试安装，发现它虽然安装档开得起来，但是它终究还是没有办法运作。作死的我不甘心 Office 无法运作，就直接点了安装档下去。不出所料，马上跳掉不给我安装。虽然也是意料之内啦，但要 Windows 用户使用 Linux 的 LibreOffice 这个界面对我来说也是需要不少时间熟悉，尤其是因为长期都使用 Office 习惯了，再看 LibreOffice 还是挺不熟悉的。Custom RP 也是我常用的 Discord 插件之一，它的作用就是让使用者的动态可以更改自己想要展示的内容。实际执行后，弹窗有出现，但是显示的都是方格。我依照记录记忆按下一步，成功安装后，一样是很遗憾没办法打开。影音创作时常需要用到素材嘛，这时候影音下载工具很重要。我拿我最常使用的 App 4K Video Downloader 来实验，安装档顺利开启，成功安装。而这个 App 也是令我比较意外的，因为这个 App 它能够成功开启，但是影音内容就比较遗憾的没有办法下载了。也许是因为有其他因素卡到，不过因为计划时间的关系，我没有多余的时间进行研究。虽然无法下载，但这个程式能够开启运行，真的是蛮令我感到惊讶。接下来这个软体虽然基本，但是这款软体只能在 Windows 上运行，而这一款软体却能在 Linux 上面开启并运行。因为我时常下载素材来使用嘛，有时候会有档案格式的问题。Part Player 对我来说就是一个很好的影音播放软体，在 Linux 上它能够无痛运行。虽然有时候也是会有一些 bug 啦，但是它不足以构成致命威胁。Minecraft 照理来说也是可以无痛在 Linux 上运行的，毕竟是原生生态嘛。那我通常追求方便，我会使用第三方软体。然后我发现呢，它开启后虽然能够成功安装且运行，但似乎是因为我没有安装 Java 的关系，它没有办法开。确切原因我也不太清楚，反正我们就是当它有装 Java 就可以开启吧。在最后，我尝试了最后一款软体 Cavalry， 这款软体出乎意料的顺利，而这个软体主要是制作动画等等，跟 AE 差不多概念。但我想不到的是，它竟然能够在 Linux 里面无痛运行，而且也非常顺利，已经是奇迹了。Pop OS 也许你没有听说过，但这款系统对于 NVIDIA 支援度相比前2款较高。Pop OS 是由美国电脑制造机开发商 System76 所开发，他们所设计的界面与 Ubuntu 和 Mac OS 基本相似。我得老实说，这个系统在安装的时候折腾我不少时间和精力。不晓得为何它安装的问题比起前2个困难的多。安装时我的键盘、滑鼠无法动作，导致我还要在另外接设备。安装完后，系统还不断跳出去，似乎有隐形的程式正在运行，根本没有办法使用。但好在这个问题在更新软体之后解决，
所以如果有想要体验这款系统的玩家，记得安装完毕之后，必须将所有软体更新至最新，才不会导致隐形跳窗。这个系统在设计方面其实蛮接近 macOS 的设计，但个性化有做清楚，视觉方面也蛮舒服的。软体安装也都是在系统内建的软体商店下载，基本上跟前2个系统没有什么差别。而显卡资源方面，与其他2个系统可就天差地远了。这个开发商在开发这个系统的时候，就有设计专门给 NVIDIA 显卡用户专用的系统，基本上不用再透过终端，又或者是透过内建的驱动管理员进行安装驱动，系统一手包办，不用再去沾亲。既然这个系统对于 NVIDIA 驱动有进行个别调整，那我们就试着在这个系统上玩游戏吧。我其实蛮想要调整这个系统的极限的，所以我决定将会尝试之前在其他系统试过的游戏，以及我最终的目的，在 Linux 上面顺畅玩明朝。首先试试看其他款游戏，我们先试试看最简单的欧鼠。欧鼠本身就有支援 Linux， 但我没有试过，我也不知道顺畅度如何。安装完后很顺畅，但我玩欧鼠通常都会安装 Steam 来游玩。由于 Steam 安装的方式不同，我上网查询了相关资料，发现它比 Windows 麻烦许多，但安装完以后一样可以正常游玩。详细的 Steam 安装方式我一样会放在资讯栏。Project Rhombus 不知道有没有多少人听过，也是一款音游。如果你仔细看它介绍的话，你会发现这款游戏的玩法灵感是来自于 Toby Fox。虽然难度只有几种，但这种下落式音游就会让人很想要继续玩下去。最后一个大魔王明朝，这次安装我没有再另外去查找任何明朝相关资料，而大部分的时间我都是在等待下载。毕竟你知道的 106G 这个档案真的是有一点给它大。下载完后顺利启动，但我发现是真的非常卡的跟我之前那只三星 A53 有得拼。于是我上网查询关于明朝启动成功的案例，发现是因为我少装一个东西。Linux 为何能运行大部分 Steam 的游戏，有很大一部分原因是因为 Steam 有一个名为 Steam Play 的套件。这个套件利用 Proton 技术，让仅可在 Windows 运行的游戏可以在 Linux 上顺畅游玩。不过带有反作弊的游戏有极大几率无法开启，明朝就是其中之一。而近几年明朝的反作弊系统已有解，并且安装一个相容性模组，基本上就可以畅玩。这次我们要安装的相容性模组是 GE Proton， 是由社群维护的版本。这个模组在有的游戏性能力可以大幅提升，但有的游戏提升不见得很明显。这次也是个试验，看看明朝是否能使用 GE Proton 让性能大幅提升。安装方法也很简单，我们直接到内建商城搜取 Proton 就会出现了，然后选择 Proton Up Qt 直接安装。下载完之后把它打开，接着选择 Add Version， 选择 GE Proton， 然后选择最新版本，接着按 Install 让它安装，接着你就可以结束程式了。回到 Steam， 选择明朝，选择相容性，勾选强制使用特定 Steam Play 相容性工具，下滑选择 GE Proton 你安装的版本，之后你就可以开启游戏游玩了。启动后你会发现，比起前面没有安装 GE Proton， 实在是顺畅很多。而这边如果你一直使用第三方登录及官方账号登录的话，还有一个问题，那就是游戏会判定你现在正在 Steam Desk 上玩游戏，只能使用 Steam 和官方账号登录。而官方账号不知道为何始终是没有办法登录，这时候你就需要一个指令告诉 Steam， 我们现在并非在 Steam Desk 上面执行。一样打开明朝的 Steam 设定，在一般会有一个启动选项，前方打 Steam Desk 等于 0% command% 之后启动就可以使用第三方登录了。实际游玩以后，你与 Windows 比较相比的话，顺畅度远高于 Windows， 并且记忆体空间也还几乎有一半的容量啊！只能说 Windows 你就要好好反省了。实战的时候基本上可以跑满60 FPS， 也不会有掉帧的问题。
这种体验连我都想要专门扩一个空间给 Linux 玩游戏了啦。3种系统的体验完了，接着我们说说这3种系统体验评价及建议吧。首先，如果是电脑小白的话，如果你真的想要叛逃到 Linux， 我会建议你在叛逃之前先熟悉 Linux 系统整体逻辑以及各种基本指令。Linux 不像是 Windows 一样 ，Linux 基本上都是使用指令设定系统、安装 App， 所以基本指令相当重要。再来是除错的能力，因为 Linux 有时候会有一些 bug 在，需要你进行除错。如果你连基本的除错能力都没有，我会建议你还是先不要叛逃了吧。说完了基本建议，接着你该挑选什么系统？首要我会推荐的一定是 Linux Mint， 再来是 Zorin OS， 再接着才是 Pop OS。为何 Linux Mint 是我的首推？原因是相比于其他2个系统，这个系统相对稳定，而且也是叛逃者首要熟悉 Linux 的最佳作业系统。而对于 Linux 已经有熟悉程度，但只有轻度游戏需求的，我觉得你就可以试试看 Zorin OS， 在视觉上更加舒适好看，而且自定性更高。游戏玩家我会推荐 Pop OS， 在驱动支援度更好，游戏资源上更高。总之，小白选 Linux Mint， 熟悉者选 Zorin OS， 游戏玩家选 Pop OS， 给你当做参考。那我叛逃 Linux 的感想是什么？首先说的就是系统的资源占用，相比 Windows， 资源占用度是真的少了很多。在浏览器上面多开网页也不会占用太多记忆体，游戏开启也仅仅吃掉一半的记忆体。Windows 啊，你真的该反省了在 Windows 上面多开网页就会吃掉一半以上的记忆体，真的逊色的很多。另外一个胜过 Windows 的地方就是系统更新，我相信不管是谁，应该都有看过以下这个片段。Fuck Microsoft! Fuck! 是的，恼人的 Windows Update， 甚至还会未经你允许的情况下自动更新。有时候你要关机，还强迫你更新完才能关机，在开玩笑吗？我不想更新还被强迫更新，瞬间 Kimoji 都不会送啊，除了想要上班摸鱼的人吧。但是有一点可能不止我，甚至一般使用者都会讨厌的点，就是 Windows 不太常会有的，那就是指令。Windows 基本上指令是只有出错用，但在 Linux 上指令涵盖的范围很广，装软体啊、装驱动啊等等都是需要透过指令的方式安装。如果使用者没有一定的基础，基本上就会不飒飒，不知道该怎么办。我觉得这也是会劝退民众的点之一。还有驱动的部分，前面有说到 NVIDIA 在 Linux 上面对于驱动支援度没有那么高，所以即便你安装了驱动，还是有可能会有不稳定的现象。这部分就不是 Linux 的问题了。而有生产力需求的人，应该也是被劝退的其中一个群体。在 Linux 上面 ，Adobe 完全不支援，甚至没有替代品可以用，这就真的只能残念了。而 Office 的部分，虽然 Linux 有内建 LibreOffice， 但我相信应该不是每个人都能熟悉这个界面。但或许你听起来 Linux 似乎还不是很适合所有民众使用，是没错。但我觉得你只要肯花你的时间和精力去熟悉、去探究 Linux， 也许你会发现 Linux 其实没有想象中那么难用。毕竟目前网络这么发达的时代，你只要动动手指，问问 Google 或者 AI， 但不是很建议。基本上你遇到的问题，前人应该早就找到解法了，只是你愿不愿意去探究而已。也许 Linux 目前还是不太适合大众使用，也许 Linux 目前的软体支援度依然低于 Windows， 也许在市场占有率早已远远落后。但我觉得 Linux 给予民众自由的选择早已远远超过 Windows。Linux 证明了用户可以在这系统上享受我的电脑我做主的感受，没有所谓的强制更新，没有所谓的资源过度占用，它给你的叫做选择权，你有权利可以决定这一个系统的每一个动作、每一项指令。最后，我想要问问正在观看这部影片的你一个问题：如果是你，你会愿意叛逃吗？